امریکی صدر نے خلیج فارس میں دوبارہ ایران کی ناکہ بندی کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو جہازوں پر 20% فیس عائد کر دی۔ عمل درآمد فوری طور پر شروع ہوگا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کو اب آپ نے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا چاہے گا۔ آپ نے ہرمز کھلی ہے اور کھلی رہے گی۔ اور امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے سے تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 4% سے زائد اضافہ۔ امریکی خام تیل $74 اور برطانوی خام تیل $79 فی بیرل پر فروخت۔ آپ نے ہرمز میں برتری کی جنگ، ایران پر امریکی حملوں سے خطہ لرز اٹھا۔ بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قیشم میں دھماکے، خوزستان، جاسک، بوشہر اور ماہر شہر میں بارود کی برسات۔ فضائی دفاعی نظام، ریڈار تنصیبات، میزائل صلاحیتوں اور کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق تازہ حملوں کی لہر مکمل کر لی۔ آپریشن کا مقصد ایران کی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے۔ امریکہ تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں میں آج 4 شہری شہید، 17 زخمی ہوئے۔ ایک ہفتوں میں 23 شہادتیں ہوئیں۔ ایران نے حساب چکا دیا، خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بھی میزائل داغ دیے۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینکس اور اسلحہ گوداموں کو اڑا دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا ایک بار پھر آپ نے ہرمز بند کرنے کا بیان، کہا امریکی مداخلت کا خاتمہ ہی آبی گزرگاہ دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ ہے۔ دشمن کو سخت جواب دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ فیصلہ کن رد عمل دینے کا قانون منظور کرے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بیان۔ آپ نے ہرمز میں آزاد اور محفوظ آمدورفت کی بحالی تمام ممالک کے مفاد میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کیا جائے۔ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے علاقائی ممالک سے رابطے تیز۔ قطر، عمان، بحرین اور اردن کے وزراء خارجہ کو فون۔ علاقائی سلامتی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی آپ نے ہرمز میں جہازوں اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت۔ بحری آمدورفت فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل ترک سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ دوست ملک قطر کے غم میں شریک، وزیر اعظم 1 روزہ دورے پر دوحہ میں موجود۔ امیر قطر سے ملاقات میں والد کے انتقال پر تعزیت کی، مرحوم کی دور اندیش قیادت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے میں عام کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈان نے بھی امیر قطر سے ملاقات میں تعزیت کی۔ پاکستان کا قطری حکومت، شاہی خاندان اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ ملک بھر میں آج یوم سوگ، قومی پرچم سرنگو۔ سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں خلیجی ممالک کی اہم شخصیات کی شرکت۔ غزہ میں اسرائیل کی درندگی نہ تھمی، 24 گھنٹوں میں مزید 8 فلسطینی شہید، 32 زخمی ہو گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق صہیونی فوج نے فلسطینی کیمپس کو نشانہ بنایا۔ کراچی میں 3 تلوار کے قریب ڈاکو کے شبے میں شہری قتل۔ پولیس کے مطابق شہری رقم جمع کرانے کے لیے بینک کے باہر پہنچا تو ملزمان نے کار پر حملہ کر دیا۔ بینک کا گارڈ شہری کو بھی ڈاکو سمجھا اور فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی آکاش کو لگی۔ ملزم 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، گڈاب سٹی میں 8 کروڑ سے زائد کی واردات۔ 8 ملزمان کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 3 گھنٹے تک لوٹ مار۔ گھر سے 175 تولے سونا اور 300 تولے چاندی لے اڑے۔ لیپ ٹاپ، گھڑیاں اور بچوں کا سامان تک لے گئے۔ پولیس کی تحقیقات جاری۔
मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार। विफाकी आईनी अदालत ने सीडी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट्स को मिल्कियत का फैसला अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करने की हिदायत। हमारी तारीफें ना करें, हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वकील एहसन भून से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र तक न था। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने रेस्टोरेंट गिराने का फैसला दिया था। विफाकी आईनी अदालत का एक और बड़ा फैसला, नई गाज डैम की तामीर मुकम्मल होने तक अदालती मुदाखलत रोक दी। हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात कलअदम करार। तामीर के मुआहदे में तय तरीक़ाकार के मुताबिक तनाज़ात हल करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान की मेजबानी में नवी OIC खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस। खवातीन का मुआशी इस्तेहकाम पायदार तरक्की की बुनियाद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने लाखों खवातीन को बावकार जिंदगी फराहम की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि खवातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की जमानत। पाकिस्तान में खवातीन के लिए महफूज और मसावी मौक़े की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर बराए IT शिजा फातिमा का कहना था कि खवातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने के लिए बलूचिस्तान ने ऑपरेशन शबान। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 8 खारिज अंजाम को पहुंच गए। तादाद 79 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 117 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के सीनियर अफसरान की जियारत, हमले में शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात, कुर्बानियों को खराज अकीदत, शहदा की कब्रों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। टांग में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। ASI समेत 2 अहलकार शहीद हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का शहदा को खराज अकीदत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के वलीका अस्पताल में फैलता HIV। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुतासरा बच्चों के बिला तातुल इलाज तवील मुद्दती बहाली यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुतासरीन की फलाह और बहाली के लिए 2 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड कायम। कहा, सेहत की सहूलियात की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद के ज़हनी अमराज बहाली मरकज में मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। अमला इदारा बंद करके फरार। मुतवफ़ी के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। 18 जून को बेटे को इलाज के लिए दाखिल कराया। 9 जुलाई तक बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। बताया बेटे को डेंगू हो गया। अस्पताल पहुंचने पर मौत का पता चला। FIR का मतन। गिलगित बल्दिस्तान के जिला दियामिर में तूफानी बारिश और बिखरे रैलों ने तबाही मचा दी। थोड़, नियाट, कुंबरी और दारवेल में राबता सड़कें मुतासर। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। फसलें और बागात तबाह। शाहराह कराक्रम पर गोनर फार्म के करीब ट्रैफिक बहाल कर दी गई। तर्जुमान NHA के मुताबिक मिट्टी के तोदे गिरने से बंद होने वाली शाहराह कराक्रम को खोल दिया गया है। समुद्री तूफान बावी से चीन में तबाही। सड़कें पानी पानी। सुबह हेबे में गाड़ियां तिनकों की तरह बहने लगी। हुकाम के मुताबिक 28 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। लाखों मुसलमानों को वोटर फहरिस्तों से क्यों निकाला? अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार से वजाहत तलब कर ली। UN नुमाइंदों का भारतीय हुकूमत को खुला खत लिखा कि 12 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख नाम निकाले गए हैं। मगरबी बंगाल से 91 लाख नाम फहरिस्तों से निकाले जाने के इल्ज़ाम सामने आए। मोदी सरकार से मजहब और नस्ली बुनियाद पर हज़फ किए गए वोटर्स का तफसीली डेटा तलब। एक आजान 22 शहादतें। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में जुल्म की दास्तान रकम। डोगरा राज के खिलाफ मुसलमानों के अलमे बगावत बुलंद करने की याद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। मोदी सरकार भी डोगरा राज के नक्शे कदम पर। मकबूजा वादी में जुल्म सितम का सिलसिला आज भी जारी है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां तारीख का रोशन बा। भारत मकबूजा वादी में जुल्म और जबर फौरी बंद करे। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पैगाम। यौम शहदाए कश्मीर पर सदर IPP अब्दुल अलीम खान का शहदा को खराज अकीदत। कहा, कश्मीरी शहदा का खून तहरीक आज़ादी को हमेशा जिंदा रखेगा। भारतीय जबर और आबादियाती तब्दीली की कोशिशें नाकाम रहेंगी।